اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 25۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ How will it be when we assemble them for a day about which there is no doubt, and each soul will be compensated for what it earned, and they will not be wronged۔ آج سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ہم ہر دن ایک آیت سیکھ رہے ہیں، تو ایسا ہو کہ جب ہم خود بھی پڑھیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا دونوں فرض ہے۔ اب سوچئے، ہم پوری دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی، نان مسلموں کی، کافروں کی، انگریزوں کی، سب کی بات سمجھتے ہیں، لیکن کس کی بات نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈس رسپیکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی صحابہ میں کوئی ایسا تھا کیا کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتے تھے؟ کوئی صحابی ایسے تھے؟ نہیں تھے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے ورڈ بائی ورڈ ہم بتائیں گے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آپ اردو میں اگر وہ ورڈ بولا جاتا ہے تو اس کو کنیکٹ کر کے بتائیں گے، تاکہ وہ دماغ میں رہے، تاکہ جب آپ یہ آیتیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اور واقعی جس شخص کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ ضرور اس کی زبان سیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ، کیفہ کہتے ہیں ہاؤ، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا ہاؤ آر یو، تو عربی میں بولتے ہیں کیف حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، جمعناہم، جمع کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے پوری دنیا سے۔ کب؟ لیومن، یومن کہتے ہیں دن کو، ڈے کو، یومن لیلن، لیلتن، یومن دن کو بولتے ہیں، لیلتن رات کو بولتے ہیں۔ لیومن، اس دن، لا ریب فی، لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، فی ہی اس میں، ووفیت، یہ ورڈ بنا ہے وفا سے، اردو میں ہم ہی بولتے ہیں نا وہ وفا نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے، ایسا بولتے ہیں اردو میں۔ تو وفیت کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، پورا پورا دینا۔ کلو، ہر نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، کلو نفس ذائقۃ الموت سنا ہوگا آپ نے، کہ جو جس کے اندر بھی جان ہے سب کو مرنا ہے۔ ما کسبت، جو کچھ کمایا،
कसब कहते हैं कमाई को, जैसे सूरह लहब में आया है अबू लहब के बारे में, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल काम आया और जो भी उसने कमाया था उसमें से कुछ भी काम नहीं आया। वहुम, और वो, ला युज़लमून, जुल्म नहीं किए जाएंगे। अब जुल्म तो जानते हैं, जुल्म, जालिम, मजलूम, ये सब यूज़ होता है उर्दू में। ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब ये किसकी बात हो रही है? पीछे बात आई है कि ये ऐसे लोग हैं कि जानबूझ के सारा गलत काम करते हैं, अल्लाह की रसूल की बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? इसलिए कि वो बोलते हैं कि मेरे पीर साहब मुझे बचा लेंगे, मेरे हजरत मेरी सिफारिश कर देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचा लेंगे। अल्लाह ताला उनके बारे में बोल रहा है कि उस दिन क्या होगा इनका, जिस दिन हम इनको जमा करेंगे इनकी कब्रों से निकाल करके, वअन्नस्साअत आतियतुल ला रैब फीहा, ये भी बात याद रखो कि क़यामत तो आ करके रहेगी। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और कब्रों में जो पड़े हैं अल्लाह ताला उनको निकाल के बाहर करेगा, जमा करेगा। तो जमा करेगा उस दिन इनके पीर और इनके हजरत और इनके बड़े और इनके पंडित क्या हमारे सामने आके बोल पाएंगे? इनको तो छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों की भी हिम्मत नहीं होगी कि खुद से उठ करके एक बात किसी के बारे में बोल दें, एक बात। ला यतकल्लमूना, लाइन लगा करके खड़े होंगे और किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। जिसके बारे में हुक्म होगा वही बोलेगा कि तुम बोल सकते हो और फलां के बारे में बोल सकते हो, बस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। और दूसरी बात क्या कही? जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो उसका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। पूरा मतलब क्या हुआ? आपने किसी को एक वर्ड बोला, आप बोल के भूल गए, वो 50 साल तक उसको वो वर्ड याद आता रहता है कि मुझे फलां मौके पर फलां साहब ने ये बात बोली थी। अब वो जितनी बार उसको तकलीफ होगी, क़यामत के दिन उस तकलीफ का पूरा टोटल करके तुम्हें अल्लाह ताला देगा। और इसी के बारे में अल्लाह ने सूरह ज़लज़ला में फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, ज़र्रे के बराबर, एटम के बराबर भी अगर अच्छाई की होगी वो भी तुमको दिखाएंगे, और अगर उतनी बुराई की होगी वो भी दिखाएंगे। और फिर नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ नहीं होगी। वो इंसाफ का दिन इसीलिए रखा गया कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझसे लोगों को बदला दिलवाया जाएगा, और अगर लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो उनसे भी बदला लेकर के मुझे दिलाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस दिन की सही तौर से तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, और किसी धोखे, किसी फरेब, किसी के ऊपर डिपेंड होकर के झूठे तौर से गलत ख्यालात के फलां बचा लेंगे, फलां बचा लेंगे, कोई उस दिन बचाने वाला नहीं। जिसको अल्लाह बचाएगा वही बचेगा, जिसे अल्लाह नहीं बचाएगा उसे कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए।